नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी च चल रही G20 दे विकास मंत्रियों की मीटिंग दौरान कहा कि काशी सदियां तो ज्ञान अते अध्यात्मिकता दा केंद्र रहा है। भारतीय जनता पार्टी दे कौमी प्रधान JP नड्डा हिमाचल दे 3 दिना दौरे ते। बीजेपी आगू तरुण चुग अनुसार मोदी सरकार दियां 9 सालां दियां प्राप्तियां ने विरोधी खेमे विच पाई घबराहट। नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल दे नवे डायरैक्टर जनरल नियुक्त। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्रधानगी हेठ वाराणसी च चल रही G20 देशों के विकास मंत्रियों की मीटिंग दौरान वीडियो सुनेहे राहीं अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने मीटिंग में शामिल G20 डेलीगेटां का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विकास नूं बनाए रखना सारियां दी सांझी जिम्मेवारी है। दुनिया के विकास विच भारत हर संभव मदद देने लई तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया नूं बचाउण लई वातावरण की सांभ संभाल ते ध्यान देना बेहद जरूरी है। इस मौके उन्होंने कहा कि काशी सदियां तो ज्ञान, चर्चा, सभ्याचार अते अध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। इस विच भारत की विभिन्न विरासत का तत्त शामिल है। उन्होंने इस गल ते खुशी प्रगटाई कि G20 का विकास एजेंडा काशी तक भी पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल दखण लई विकास एक प्रमुख मुद्दा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के चलदियां इस खेतर के देश बुरी तरह प्रभावित होए ने। इस तो इलावा भू सियासी तणाव के चलदियां भोजन, बालन वर्गियां लोड़ींदियां वस्तां ते भी संकट के बदल छाए ने। अजिहे हालात विच लिया गया कोई फैसला बहुत महत्वपूर्ण होवेगा। डेवलपमेंट इज ए कोर इश्यू फॉर द ग्लोबल साउथ। द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ were severely impacted by the disruption created by the global COVID pandemic. In such circumstances, the decisions you make carry great significance for humanity as a whole. विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर की प्रधानगी हेठ वाराणसी विच विकास मंत्रियों की मीटिंग चल रही है, जेड़ी भलके भी जारी रहेगी। G20 बैठक का पूर्ण सैशन वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संस्थान विच चल रहा है। मीटिंग 2 सैशनां च हो रही है। इस मीटिंग लई वाराणसी विच 200 के करीब डेलीगेट पहुंचे ने, जिन्हां विच सारे G20 मैंबर देशां, 9 मेहमान देशां अते 10 कौमांतरी संस्थावां दे डेलीगेट शामिल ने। इन्हां मेहमानां दा अज रस्मी तौर ते स्वागत किया गया। इस तो पहला कल शाम उन्हां लई एक सभ्याचारक समागम करवाया गया सी, जिस दी शुरुआत दशाश्वमेध घाट तो मनमोहक गंगा आरती नाल हुई सी। मगरों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वालों मेहमानां लई रवायती खाने का भी प्रबंध किया गया। गले लंबिता भारत के कंपट्रोलर और ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू ने ऑडिटिंग प्रक्रियावां विच आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नूं अपनाउण दी मंग कीती है तां जो उन्हां दी प्रभावशीलता नूं वधाया जा सके। इस दौरान उन्हां आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी दे खतरिਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। उन्हां ने रेखांकित किया कि नीति घाड़िਆਂ ਲਈ टैक्नोलॉजी की समर्था नूं जिम्मेवारी नाल वरतण ਦੀਆਂ प्रक्रियावां नूं लागू करना समय ਦੀ ਲੋੜ है। मुर्मू पणजी विच G20 ਦੇ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशनस ਦੇ दूजे ਸਿਖਰ सम्मेलन में उद्घाटनी भाषण दे रहे सन। उन्होंने अगे कहा कि ऑडिटिंग में चंगे शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही नूं यकीनी बनाउण लई आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी और ब्लू इकनॉमी ऑडिट में SAI की महत्वपूर्ण भूमिका है।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਨੂਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਸੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਗਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10,040 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4G ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਅਤੇ ਲੇਹ ਦੀ ਦੂਰੀ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से खत्म हो गए हों, लेकिन जो 70 साल में नहीं हो पाया वो मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में उसमें बहुत तेजी के साथ कमी की है, लोगों को राहत देने का कार्य किया है। अब जब हम कहते हैं कि व्यापार बढ़े, अब हिमाचल जैसे राज्य में व्यापार कैसे बढ़ेगा भाई? व्यापार बढ़ाने का एक तरीका तो जब धूमल जी की सरकार थी और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो 1 दिसंबर 2002 को भारत की सरकार ने उस समय अटल जी ने सोलन और शिमला में आकर हिमाचल प्रदेश के लिए औद्योगिक पैकेज दिया और जितना उद्योग ऊना या हमारे अंब में, गगरेट में, संसारपुर टेरेस में, बद्दी ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਰੈਲੀ ਸਥਲ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਲੂ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ CPS KD ਭੰਡਾਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਛੰਨਮੱਲਾ ਚੌਕੀ ਲਾਗੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। BSF ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 22ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਦਪੁਰ ਕਲਾਂ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਕੈਡਰ ਦੇ 1999 ਬੈਚ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਤਿਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਯਾਨੀ BSF ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਅਗਰਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਯਾਨੀ CRPF ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਧੀਕ DG ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਤਿਨ ਅਗਰਵਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ BSF ਦੇ DG ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।